Friends, very good evening to you. Sudhir here. Hope you're all doing well, enjoying the rains in Palakkad. Now I'm here, you can see me, I'm wearing a red color, and it's a message that I want to communicate today evening to all the parents that tomorrow is a Red Day celebration in Nakshatra Preschool. Please ensure that your children are wearing red color dresses and not the usual white color, because tomorrow is Friday. Many people who are not savvy to hear up the information and news certainly will send their children in white dress. But a request, maintain uniformity. Tomorrow is a red day in school and the teachers wanted all the students to wear red color, including the teachers you will see wearing red color dresses. And when they are coming to school, just give them some small toy, a small ball or some small thing which is red colored, so that they can come and show the teacher, I brought a red color thing. Anything, toy or ball or any balloons, anything what you get red color, you can certainly send them through your kit. What celebration happens is a suspense, as you all know that by evening you'll know what is the celebration, what is the red color celebration happening in Nakshatra Preschool tomorrow. Dear parents, this school has got a special agenda for teaching students. Perhaps know that school can ever take it up. You know why? Ordinary schools needs passion, experience. ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ടേ, എന്നാലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാർ വല്ല കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലെവലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. മറ്റേ സ്കൂളിലൊക്കെ എല്ലാ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾസിലും ഇതൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറാണ്. ഇവിടുത്തെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളും മറ്റേ സ്കൂളും എനിക്കറിയില്ല at what level the people are. But in other schools and all, when we are, Usha is chatting with Gujarat, Usha is chatting with Bombay, അവരുടെ കൗണ്ടർ പാർട്സ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ, മസ്കറ്റിൽ ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് സ്കൂളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവളവിടെ കാണാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഷി വാസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. Unfortunately, Kerala അതൊന്നുമില്ല, because child goes there, he learns 1, 2, 3 ABC and comes back and then remains dull throughout the life. സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല, ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേടി, കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല, പേഴ്സണാലിറ്റി ഇല്ല, people doesn't speak, they have got a lot of speaking problem, then lot of reading problem, communication is not proper, what do you call, vocabulary is not proper, polishness is not there, A, B, C, D, F, G, H, I can tell you a lot of problems, and then you pinpoint to the kids. Poor kids, they don't have any role to play. Perhaps the problem is when the parents send them to ordinary schools, and the ordinary schools with their ordinary teachers, they teach to their maximum ability. അവർക്ക് കിട്ടിയ ട്രെയിനിങ്ങും അവർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കില്ല. അതിന് മുകളിൽ അവർ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? They will not. No, that is the endeavor we are taken up, and we have an extra advantage of being with so many international schools, and അവിടുത്തെ curriculum, അവിടെ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉഷ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പോകാറുണ്ട്. വെൻ ഐ ഗോ ടു പിക്കപ്പ് ഉഷ, അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും, സുധീർ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നാളെ ചെയ്യേണ്ടതും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം. ബട്ട് ഐ എം വെരി വെരി ലെസ് ദാൻ മൈ ബിലവഡ് വൈഫ് ഇൻ ഓർഗനൈസിങ് ആൻഡ് ഡൂയിങ് ഈവൻറ്റ്സ്, ബട്ട് ഐ എം ടോട്ടലി സപ്പോർട്ടിങ് ഹർ. ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഈവൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കേ, 2 മാസം 3 മാസം. യെസ്റ്റർഡേ ഐ വാസ് സോ ത്രിൽഡ് ദാറ്റ് ഒരു കുട്ടിയുടെ അമ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ ഈ കുട്ടി ഞങ്ങളിവിടെ ചേർത്തിയത് സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലത്തിനായിരുന്നു. സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. സ്പീച്ച് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു, നല്ല വയസ്സായി, പക്ഷെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കുട്ടിയുടെ തെറ്റാണ്? ആബ്സല്യൂട്ട്ലി നോട്ട്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയെ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കൂളിൽ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ, സംസാരിക്കാൻ ടീച്ചേഴ്സിന് നേരമില്ലെങ്കിൽ, അത്രയും കുട്ടികൾ ആ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റ് അല്ല, എല്ലാ തെറപ്പിസ്റ്റും വേണ്ടി വരും. That is a plight of today's school, which is totally on commercial basis. സ്കൂൾ വാടകയ്ക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് ഇഷ്ടംമാരി അവർ വെക്കും, ബിക്കോസ് ഇഷ്ടംമാരി ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്, ബസ്സുകൾ ഇഷ്ടംമാരി വെക്കും, അതിൻ്റെ ചിലവ്, ടയർ, മെയിൻ്റനൻസ്, ഈ പൈസയൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് വരിക? ദിസ് ഓൾ കംസ് ഫ്രം ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഫീസ് ഓൺലി. ആൻഡ് ആ സ്റ്റുഡൻസ് ഫീസിൽ വാട്ട് ദേ ഗിവ് ഇറ്റ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ബെയർ സീറോ. ABC 1, 2, 3 വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ അയക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചുകൂടെ വീട്ടിൽ. വാട്ട് ദേ ഷുഡ് ലേൺ ഇൻ സ്കൂൾ ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ദേ മിസ് അറ്റ് ഹോം. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? അവരോട് സംസാരിക്കാൻ ആൾക്കാരില്ല. ദേ ഷുഡ് ബി ടോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ്, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്. അല്ലാതെ ടീച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം പഠിപ്പിക്കാതെ അങ്ങനെയല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്. ഇംഗ്ലീഷ് ഷുഡ് ബി ടോട്ട് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് വേ, ഇൻ ദ കറക്റ്റ് വെർബാറ്റിസം. യു ഹാവ് ടു ടീച്ച് ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, മലയാളം, എവറിഥിങ് യു ഷുഡ് ടീച്ച് ദ ചിൽഡ്രൻ. ആൻഡ് അവരൊരു ബബ്ലി ആക്കണം, യു നോ, ബോൾഡ്, കം ഓൺ സ്പീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒരു എക്സ്റ്റംപോർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ യു ഗോ സുധീർ ഗോ ലെക്ചർ സംഭവം പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ കയറി സ്റ്റേജിൽ കയറി ലെക്ചർ ചെയ്യും. This has to be developed in the childhood age, that is from the kindergarten. കുട്ടികളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ മിക്കവാറും അപ്പോൾ ആ പേരൻസിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയണം. ആ പേരൻ്റ് പറയണം, അതിശയമായി കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ആ കുട്ടി അവിടെ ലഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ പറയില്ല. ഇന്ന് ലഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ
തന്നെത്താൻ ഹീസ് റിസൈറ്റിംഗ് സോ മെനി നഴ്സറി റൈം ആൻഡ് ദിസ് ബിലീവ് മീ, ഈ കുട്ടിയാണ് ഡോക്ടറിനടുത്ത് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയും എൻ്റെ മെഡിക്കേഷനും എൻ്റെ പ്രാക്ടീസ്. ദാറ്റ് ഗൈ ഈസ് സിംഗിങ് നഴ്സറി റൈംസ്. യു നോ വൈ? ബിക്കോസ് ആ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ മറ്റേ കുട്ടികൾ പാടുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിക്കും പാടാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. തെറ്റ് കുട്ടിയുടെ അല്ല, തെറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെയും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാത്തൊരു റീസൺ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഡു നോട്ട് എവർ ബ്ലെയിം യുവർ ചിൽഡ്രൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ കമ്മിയേ വെക്കുള്ളൂ ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ വെക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഫോർ യുവർ കൈൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ, മൺഡേ ഓൺവേർഡ്സ് വി ആർ ജോയിൻഡ് വിത്ത് വൺ മോർ ന്യൂ ടീച്ചർ. കുട്ടികൾ എത്ര കൂടിയാലും നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് കമ്മിയാക്കില്ല, ടീച്ചേഴ്സ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് മൈ പ്രോമിസ്, ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു. ഞങ്ങളൊരു പാഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് നടത്തുന്നത്. ആൻഡ് ഐ വിൽ നെവർ ഗിവ് ഇറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ഐ വിൽ എൻഷുർ ദാറ്റ് എൻ്റെ കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട പേരൻസിൻ്റെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മാറ്റണമെന്ന്, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ചാലഞ്ച് ആൻഡ് മൈ പാഷൻ ടുവേർഡ്സ് ആൻഡ് മൈ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ പേരൻസ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പൈനാപ്പിൾ ഡേ, യു സോ ഏർലി മോർണിംഗ് നിങ്ങൾ ലുലുവിൽ പോയി പൈനാപ്പിളൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് വന്നു. ആൻഡ് വലിയൊരു ഫിഷറീസ് ഡേ ഇന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു. ഏത് സ്കൂളിലാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടും കൂടി ഉണ്ടാവുക? നോ സ്കൂൾ, പെർഹാപ്സ് നോ സ്കൂൾ. ഇന്ന് ആരോ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് സിലബസാണ് ഫോളോ ചെയ്യണതെന്ന്. 15 കൊല്ലം മുമ്പ് എഴുതിയ സിലബസാണ് ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. 15 years, 10 years, 8 years back somebody has written some syllabus. You think today's kids has to be taught that? Sorry. We follow international syllabus where we have worked. That experience we bring and give it to children. അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും പഴയ എഴുതി വെച്ച സിലബസിന് പോലെ A for apple, B for അതല്ല ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. We never teach that thing because that is detrimental and you can know that. സ്കൂളിൽ കുട്ടിയെ മാറ്റി നോക്കിയാൽ മറ്റേ സ്കൂളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. 3 months ഈ കുട്ടി ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ചാലഞ്ച് യു ദാറ്റ്. അതല്ലാണ്ട് നാളെ റെഡ് ഡേന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മഴയത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഐ ബ്രോട്ട് ഓൾ ദ ചാർട്ട് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് മറ്റേതെന്തൊക്കെയോ ടീച്ചർമാരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. അതെല്ലാം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എവറി സെലിബ്രേഷൻ വി ഡു ഇറ്റ് ഫ്രം അവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് വി സീ ടു ഇറ്റ് ദാറ്റ് ചിൽഡ്രൻ എൻജോയ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ലേൺ സംതിങ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹം, മോട്ടിവേഷൻ, ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ റെഡ് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് ആൻഡ് അതേമാതിരി തന്നെ അവർ ഒരു ചെറിയ ടോയ് കൊണ്ട് നാളെ വിടുക. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ, ഒരു പ്രേരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ പ്ലീസ് ബ്ലെസ്സസ്. ഇപ്പം ഞാനും എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും വേറെ പരിപാടികളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കേണ്ട കാര്യം, ബിക്കോസ് ഐ മേക്കിംഗ് ദി സ്കൂൾ ആസ് എ റോൾ മോഡൽ ദാറ്റ് ഹൗ വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ കിഡ്സ് ഇൻ ടു എ ബെറ്റർ ഹ്യൂമൻ ബീങ് and how the parents can be proud of some students who were not been able to take care by other schools. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കേസ് സ്റ്റഡിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അത് കാരണം വി വിൽ ഡു അവർ ലെവൽ ബെസ്റ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ ദാറ്റ് രാവിലെ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ അവിടെ കുത്തിയിരുന്ന് നിങ്ങൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ. റെഡ് ഡേ ടുമോറോ, ലെറ്റ്സ് ഓൾ മീറ്റ് അപ്പ് വിത്ത് ടോട്ടൽ റെഡ്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഹാവ് എ നൈസ് സ്ലീപ്പ് ഇൻ ദിസ് റെയിനി നൈറ്റ്. ബൈ. See you all tomorrow.